पंजाब के इतिहास च और मैं कह सकदा हाँ कि लोकतंत्र वास्ते समुचे देश वास्ते इस तो काला दिन अफसोसजनक दिन होर कोई नहीं हो सकता कि एक अफसर नूं जिहदी जिम्मेवारी उन्हें संविधान की जिथे सौं खाधी है उस अफसर नूं जिम्मेवारी इंसाफ देण दी होवे उस ते मगर ओदी कार्रवाई एडी पक्षपाती इन्नी टेंटेड इन्नी गलत सी कि उन्हें सारा ही पुलिस महकमे ते IPS लॉबी ते UPSC सिस्टम ते एक काला धब्बा एक बलॉट दे तरीके नाल अज वो नौ उभर के उस अफसर का कुंवर विजय प्रताप का अगे आ रहा। बेअदबी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी तो संवेदनशील मुद्दा संवेदनशील जांच लोकां ते उस जांच का किन्ना वड्डा उसका दुख ते असर एडी वड्डी इन्वेस्टिगेशन एक अफसर नूं दित्ती होवे और उस अफसर ते दुनिया भर दे गुरु नानक नाम लेवा दी अखां टिकियां होण मगर उस अफसर दा इन्वेस्टिगेशन कोई विषय नहीं रह गया। उहदी राजनीतिक अपनी पर्सनल पोलिटिकल अंबिशन उस जांच चो किवें वो अपना फायदा कट सकता सी उस काम तक केवल ते केवल सीमित रह गया। और अज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी केजरीवाल ते सोनिया गांधी परिवार इन्हां दी मिली भुगता इस तो वड्डा फरमान तो कोई मिल ही नहीं सकता सी सबूत मिल ही नहीं सकता सी। बड़े लंबे समय तो आपां वेख रहे सां कि दिल्ली च पहला केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई कांग्रेस की मदद नाल उस तो बाद ये भी वेख्या कि किवें कॉन्स्टिट्यूशन दियां धज्जियां उड़ाईयां गईयां कि जेड़ा कोई नुमाइंदा किसी पार्टी तो चुनिया जाता है उस पार्टी नूं जे वो छड्ड जाए तो उहदी MLA की सदस्यता रद्द हुंदी है। मगर पंजाब च एक नवा ही खेल वेखण नूं मिलिया कि आप दे MLA कांग्रेस च जांदे सी 3 साल उस सरकार दा सत्ता दा आनंद मानिया कुछ उत्थे रह गए तो कुछ वापस फिर इत्थे आपदी पेरेंट पार्टी आम आदमी पार्टी च आ गए। और धज्जियां किवें उड़ाईयां गईयां कि स्पीकर जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले ने है तो वह भी आनंदपुर साहब की धरती तो MLA बने किहड़ी पार्टी दे कांग्रेस तो उन्होंने भी कई MLA नूं विचों लड्डू खवाए और उन्होंने खुली छुट्टी दे दी कि जाओ तो आ जाओ। और 3 MLA जिन्हां ने इस मुद्दे ते किड्डी पॉलिटिक्स की राजनीति की भावें परमात्मा ने उन्होंने लोगों ने फेल करता वो 3 MLA अपनी पार्टी भी बनाते हैं इलैक्शन भी लड़ते हैं जमानत की भी जब्त होंदी है। मगर ये 4 साल का खेल अज आके एंड कित्थे हुंदा कि वेखो मिली भुगत जिहड़ी मैं गल करदा सी इन्वेस्टिगेशन नूं कौन चला रहा सी 10 जनपद जाखड़ कैप्टन अमरिंदर केजरीवाल इन्हां दे मंत्री रंधावा सिद्धू ते होर रल मिल के
एक इन्वेस्टिगेशन ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ सच्चाई सामने लियाउणा नहीं सी, केवल ते केवल पॉलिटिक्स सी। और इसे लई अज हौली हौली सच बिल्कुल पर्दा फाश होके तुहाडे सामने आके डिग्गिया। मैनू ये नहीं समझ आई जिस बंदे ते ये इल्जाम विरोधी पार्टी नहीं कली, आ हाई कोर्ट की एडी मोटी जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट दे जज साहब ने 9 अप्रैल नू अपना वर्डिक्ट दिता और 24 अप्रैल नू उन्होंने आपदा वर्डिक्ट सुनाया। और शायद पहली बारी होया, मैं सारे पेज तो नहीं कि मैं सारे सफ़े पढ़ा, मगर मैं एक पेज उहदे चों पढ़ रहा। उन्होंने ये गल लिखी, this approach had been adopted by the state government despite the fact that respondent number 3 जेड़ा कुंवर विजय प्रताप है had given such an interview to a TV channel which had political connotations, मतलब political मतलब नाल वो TV चैनलों नू इंटरव्यू दिंदे सी, which was not part of the job of the investigating officer by any means. Seeing this conduct of respondent number 3 Kumar Vijay Pratap, one may harbor an idea that respondent number 3 may be indulging in these political theatrics to fulfill his own political purpose of creating a post-retirement greener political pastures for himself, so as to enter the political field as several retired officers have done after demitting office. मैं कह सकता है कि विरोधी पार्टी तो छड्डो, अज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो 24 अप्रैल नू आ एडी वड्डी रिपोर्ट दिती, अज वो भी साबित हो गई सच कि अफसर की मंशा केवल ते केवल पोस्ट रिटायरमेंट अपना, क्योंकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है इस अफसर ने DGP तो बनना नहीं चाहिए, इन्हां दी जो सीनियोरिटी लिस्ट है, इन्होंने ADGP की कुर्सी ते रुक जाना सी जाके। उन्होंने ला लिया हिसाब कि हुण मैं इस गल नूं समझदे होए, देखो एक हुंदी है रेजिग्नेशन, एक हुंदी है आपदी वॉलंटरी रिटायरमेंट ट्रेनिंग, इन्होंने तो सारे बेनिफिट लै ले। मतलब वेखदिया होया, सारा कुछ समझदिया होया, कांग्रेस ते आप पार्टी इकट्ठी हुई, रल के सारा षड्यंत्र रचिया। और षड्यंत्र रचन तो बाद अज सारा रिजल्ट थोड़े सामने आ गया। केजरीवाल साहब सुभाविक है षड्यंत्र दे एक वड्डे प्लेयर सी, डायरैक्टर प्रोड्यूसर सन, जिमें बंबे तो कोई डायरैक्टर आउंदा ना प्रोड्यूसर आपकी फिल्म, उस तरह उस बंदे नूं पार्टी च शामिल करन आए जिहदे ते अज सारी सवाल उठा रहे हैं। और अज कला मैं नहीं, अज सुखराज सिंह जिहड़ा कृष्ण भगवान जी का लड़का है, जिहदी बहबल कलां च डैथ हुई, उन्हें भी यही गल करती, उन्हें पहला भी की कि सिर्फ ते सिर्फ लोग आपदा सियासी फायदा लाहा खट्टन नूं फिरदे आ, सच नाल किसी नूं कुछ नहीं रह गया। और यही गल जसवीर कौर वाइफ ऑफ लेट सुरजीत सिंह जिहड़े मुख गवाह ने इस केस 'च, उन्हां दी धर्म पत्नी ने भी कांग्रेस के वजीरां दे खिलाफ के MLA किक्की ढिल्लों कांगड़ के खिलाफ ते होरां दे खिलाफ सेम इल्जाम लाए सी, पुलिस के खिलाफ लाए सी। अज वो भी इस गल साबित हो गई। और वड्डी गल वेखो कि ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ जज साहब ने गल कही सी, उस ते सीधी मोहर लग गई कि पुलिस रिलीजन पुलिस पोलिटिकल नैक्सस अज सामने वेखण नूं आ गया। आ सारी रिपोर्ट 'च एक बारी नहीं, हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने अनेका बारी ये गल करती कि ये कोई पारदर्शी इन्वेस्टिगेशन नहीं, ये कोई सच्चाई नहीं, ये केवल ते केवल
ਇੱਕ ਆਪ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਔਰ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਆ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਾਅ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸੱਚ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡੀ ਟੈਂਟਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਧੁੰਦਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡੀ ਗਲਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਫਸਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੇ ਆਏ ਸੀ, ਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਮੇਰੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਆ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? 21 ਜੂਨ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ 19-21 ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਜਮਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਥੋੜੀ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਬਰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਡਿੱਗਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੋੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਆਪ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਊ? ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਪੋਲ ਖੋਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੰਵਰ ਦੀ 1-to-1 ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਐਮ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸੀਐਮ ਉਹਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ
ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਊਗਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਭਾਊ, ਉਧਰਲਾ ਬੈਠਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਛਾਤਰ ਬਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਜਾਖੜ ਐਂਡ ਕੈਪਟਨ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ, ਭਾਰੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਥਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ 100 ਟਾਈਮਸ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਰੁਣਪਾਲ ਜਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਇਆ, ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ, ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਜੀ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਆ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਵਰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ 5000 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਟੈਂਟਡ ਅਫਸਰ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਜੀਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਆਵੇ ਤੇ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਹੈ।